Today we discussing about the NMR spectroscopy part 3. In our last two classes we discussing about the what are the conditions for NMR spectra. Second one, what is the principle of NMR spectroscopy. Now we discussing about the shielding and de-shielding effects. Sir, first of all, what is shielding effect? Shielding. Already we well known that in nucleus protons and neutrons are present. Here neutrons are no charge, protons are positive charged particles. These positive charged particles, that means protons, involved in self rotation around its nuclear axis. So protons generates magnetic field. That magnetic field is known as primary magnetic field. In NMR, what is primary magnetic field? The magnetic field which is generated by the self-rotation of protons around the nuclear axis. అంటే న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ చుట్టూ ప్రోటాన్స్ అనేవి సెల్ఫ్ రొటేషన్ చేయడం వల్ల జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, secondary magnetic field. Secondary magnetic field, it is also said to be induced magnetic field. Sir, already we know that primary magnetic field is generated by the self rotation of protons around the nuclear axis. Next, what about secondary magnetic field? Just when the molecule is placed in external magnetic field, ఒక మాలిక్యూల్ని మీరు ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు మాలిక్యూల్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆటమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ contents of primary fundamental particles, nothing but protons, neutrons and also electrons. Now when the molecule is placed in external magnetic field, then the electrons are also involved in circular motion around the nucleus. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక మాలిక్యూల్ని ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్రెజెంట్ చేశారో దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టూ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఆల్రెడీ చార్జ్డ్ పార్టికల్సే కాబట్టి దే కెన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇప్పుడు మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సెకండ్ వన్ సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సార్ ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు మాట్లాడతాం సార్ అంటే వెన్ వీ టేక్ ఐసోలేటెడ్ న్యూక్లియై మీన్స్ వితౌట్ క్లౌడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లేని న్యూక్లియర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే మాట్లాడతాం. ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ది proton by the self rotation around the nuclear axis. What about secondary magnetic field? Secondary magnetic field is generated by the circular motion of electrons around the nucleus. This is said to be secondary magnetic field. However, secondary magnetic field is nothing but it is generated by the secondary magnetic field. Here most we concern on secondary magnetic field. Secondary magnetic field we mostly concern, it is generated by the circular motion of electrons around the nucleus. Now we focused on orientation of secondary magnetic field with respect to
అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హెచ్ ఆర్ హెచ్ నాట్. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క సర్క్యులర్ మోషన్ వలన జనరేట్ అయ్యే సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఓరియంటేషను మనం అప్లై చేస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కేస్, ఇఫ్ ద secondary magnetic field or induced magnetic field, if the secondary magnetic field or induced magnetic field opposite to secondary magnetic field, opposite to applied magnetic field, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల జనరేట్ అయ్యే సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి అపోజిట్గా ఉండుంటే దెన్ ద న్యూక్లియస్ ఈ సెట్ టు బి షీల్డెడ్. అప్పుడు ఆ న్యూక్లియస్ షీల్డెడ్ అయ్యిందని మాట్లాడుతుంటారు. షీల్డెడ్ అవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం అప్లై చేస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్గా దేనిపైన ఉండకూడదు సార్ అంటే ప్రోటాన్ లేదా న్యూక్లియస్ పైన ఉండకూడదు. అలా ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఈ సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అపోజిట్గా ఉన్నట్లయితే దిస్ వన్ లైక్ దిస్ అపోజిట్ ఓరియంటేషన్ అంటారు దీన్ని. Once again, if the secondary magnetic field opposite to applied magnetic field, in such case that proton is said to be shielded. ఆ కేసులో ప్రోటాన్ షీల్డ్ అయ్యిందని చెప్తుంటాం. సార్ ఇన్ ఎన్ఎంఆర్ కండిషన్ రెజినెన్సీ అనేది ఎప్పుడు హ్యాపెన్స్ అవుతుంది అని అంటే మనం అప్లై చేస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డు ప్రోటాన్ వల్ల జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు రెజినెన్సీ కండిషన్ హ్యాపెనింగ్ జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు మనం అప్లై చేస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే అపోజ్ చేస్తుంది. అందుకు ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ రెజినెన్సీ కండిషన్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్ డ్యూరింగ్ ది షీల్డింగ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ టు అబ్జార్ప్షన్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ది రెజినెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రోటాన్. అటువంటి కేసులో ప్రోటాన్ రెజినెన్సీలోకి రావడం కోసం మోర్ ఈఎంఆర్. వాట్ ఈజ్ ఈఎంఆర్ ఇన్ ఎన్ఎంఆర్ ఈజ్ యూస్డ్? రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈఎంఆర్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ది రెజినెన్సీ. ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోటాను షీల్డింగ్కి ఎఫెక్ట్కి లోన్ అయినప్పుడు ఆ రెజినెన్సీలోకి రావడం కోసం మోర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈఎంఆర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సార్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ జనరల్గా ఏ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏ కేసులో మనం జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సార్ అంటే ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మోర్గా ఉండేటప్పుడు ఎక్కువగా మనం షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో సింప్లీ అందుకే మనం ఏమేమి చెప్తామంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆల్వేస్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ అప్పర్ ఫీల్డ్. అందుకే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ని మనం ఎటువైపు షిఫ్ట్ అయిందని చెప్తుంటాం అంటే అప్పర్ ఫీల్డ్. ఎందుకు మేజర్ అప్పర్ ఫీల్డ్ అంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్లో సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? అపోజ్ చేస్తుంది. అపోజ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రోటాన్ షీల్డ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రోటాన్ రెజినెన్స్లో రావడం కోసం మోర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. సో అందుకే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ అప్పర్ ఫీల్డ్ అని చెప్తుంటారు. ఫస్ట్ మీకు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అర్థం కావాలనుకుంటే మీరు ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ది ప్రోటాన్ బై ది సెల్ఫ్ రొటేషన్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియర్ యాక్సిస్. సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే it is generated by the circular motion of electrons around the nucleus. Primary magnetic field
relates to proton, secondary magnetic field relates to electrons. Now we discuss about the orientation of secondary magnetic field which is generated by the electrons. ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క సర్క్యులర్ మోషన్ వల్ల జనరేటెడ్ అయ్యే సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఏ ఓరియంటేషన్లో ఉందనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఇఫ్ ద సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అపోజిట్ టు applied magnetic field, in such case the nuclei will be shielded. In shielding condition, more radio frequency EMR is absorbed to bring about the resonancy. సార్ షీల్డింగ్ అనేది ఏ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే, ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న శాంపిల్ ఎక్కువగా షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. If the shielding effect happens, then the absorption shifts towards upper field. Best example, acetylene. ఎసిటిలీన్లో మీరు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. డయాగ్రమాటికల్గా మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్లో చెప్పున్నాను. నెక్స్ట్ వన్, డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. Deshielding effect means, what is the secondary magnetic field? It is generated by the circular motion of electrons around the nucleus. If the secondary magnetic field or induced magnetic field, if the secondary magnetic field or induced magnetic field parallel or reinforced to or aligned to applied magnetic field. ఈ కేసులో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల జనరేటెడ్ అయ్యే సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనం అప్లై చేస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఇలా అలైన్డ్ ఓరియంటేషన్ లేదా రెయిన్ఫోర్స్ ఓరియంటేషన్ లేదా ప్యారలల్ ఓరియంటేషన్లో ఉంటుంది. In such case, the proton is deshielded from the effect of applied field. అటువంటి కేసులో ప్రోటాన్ అనేది డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ లోన్ అవుతుంది. డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్లో ఎప్పుడైతే ఉందో ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్సర్ EMR, అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ to bring about the resonancy. డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కేసులో మనకి రెజనెన్సీలోకి రావడం కోసం ప్రోటాన్ అనేది తక్కువ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సార్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ తక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు జనరల్గా ఈ కేసు ఎక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే, ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్. ఏదైనా ఒక శాంపిల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ శాంపిల్లో న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఆ న్యూక్లియస్లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అందుకే డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆల్వేస్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్, అబ్జార్ప్షన్ ఆల్వేస్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ డౌన్ ఫీల్డ్ అంటారు. డౌన్ ఫీల్డ్. అందుకే మనకి చూడండి, ఇట్ మోస్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్, ఆల్డిహైడ్స్. Aldehydes formula R bond C double bond O bond H. Aldehydes, ketones, acids, benzene, esters, like these compounds. These are all the best examples of deshielding effects. Okay. సార్, కంప్లీట్గా షీల్డింగు డీషీల్డింగు అర్థం కావాలనుకున్నప్పుడు మీకు అసలు ప్రైమరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, ఈ సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఓరియంటేషను మనం అప్లై చేస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఏమవుతుంది, అలా మీరు థింక్ చేయగలిగితే ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ది సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్. ఇఫ్ ద సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ is opposite to applied magnetic field, then the nucleus or proton will said to be shielded. In such case, that proton requires more absorbed radio frequency energy to bring about the resonancy. This case is observed in when the electron density is more around the nucleus.
So in shielding effect, the absorption shifts towards upper field. Where is in case of de-shielding? If the secondary magnetic field is parallel to applied magnetic field, then the proton or nucleus is said to be de-shielded. In such case, the proton requires lesser radio frequency energy absorbed to bring about the resonancy. This case is observed when the electron density is less around the nucleus. Is mostly observed in aldehydes, ketones, acids, benzene. So, due to the de-shielding effect, the absorption shifts towards down field.